안녕하세요. 연우리 영어입니다. 먼저 구독과 좋아요를 부탁드리겠습니다. 이번 시간에는 편의문법 3000제 플러스 838회째 포스팅한 것을 녹화해 보도록 하겠습니다. 4027번 가천대학교 문제네요. The company is taking a long-term view. 취하는 거죠. 장기적인 견해죠. 더 장기적인 이익에 대한 견해를 취하는 거죠. With the idea of being socially responsible. 사회적으로 책임을 지는 그런 생각인 거죠. Through sustainable development. 지속 가능한 개발을 통해서 책임을 지고자 하는 그런 생각을 가지고 장기적으로 이익에 대한 관점을 가지고 있는 회사들. 이게 주어죠. 그럼 뭐 is가 될 수가 없잖아요. 당연히 아가 돼야죠. 내려가고요. 내려가면 뭐 쉽겠죠. being rewarded 보상을 받는다. both with government support 정부의 지지에 의해서 도움을 받기도 하고 both A and B죠. by consumers as they make their purchases 구매를 할 때 소비자들에 의해서 보상을 받는다 이런 거죠. companies가 복수니까 알아 써야 된다 이런 얘기죠. 4028번 경기대학교 문제네요. One distinction that is sometimes made between A and B죠. ethnographic, 민속지학적 연구, 뭐라도 괜찮아. studies and case studies 사이에 만들어진, 때때로 만들어지는 한 가지 차이는 is that, 다음과 같다. in the former, 전자죠. 여기 전자란 ethnographic study, 전자에서는 the researcher, 연구자는 종종 participate in the daily life, 관측되어지는 것들의 그 일상적인 생활에 동참하려고 한다. 반면에 in the letter가 아니고 전자가 나가고 포모에 대비되는 건 letter가 돼야 되죠. L-A-T-T-R. 후자는 연구자가 tries to maintain an outsider's perspective. 외부자의 관점을 유지하려고 애쓴다는 것이다죠. letter가 아니고 letter가 돼야 되죠. 더 포모에 대해서 후자는 the letter를 사용한다 이런 거죠. 4029번 Examining the link between nationality and prosperity. 국가와 번영, 국적과 번영 사이의 관계, The Age of 글로벌리즘의 시대에서 그 관계를 조사하면서 밀라노비치는 has concluded, 결론을 내렸다. 인간의 human beings죠. 인간의 사는 곳과 문화는 두 개니까 place and culture니까 복수로 썼네. have become the dominant factor. 주요한 요인이 되었다. indeterminate, 결정이죠. 결정하고 여기 스탠다드 리빙 요게 두 개 명사가 그냥 이어질 수가 없죠. 최소한도 동명사가 되든지 아니면 주전치사가 끼어서 in the determination of 뭐 어쩌고저쩌고가 돼야 되겠죠. 그냥 뭐 간단하게 보면 지금 팩터니까 in ing가 쉽죠. in determining standard of living인 거죠. 동명사는 전체적으로 명사면서 여기서 보면 전체적으로 명사라는 건 in이 전치사죠. in 전치사의 목적어가 전체적으로 명사인 거죠. 그리고 내부적으로는 determining이 동사이기 때문에 standard of living을 목적어 취하는 거죠. 그래서 indetermination을 indetermining으로 바뀌는 거죠. 명사로서 뒤의 명사와 그냥 연결 못해죠. 동명사인 determining을 사용하면 내부적으로 동사로 목적어는 스탠다드를 취할 수가 있고 전치사인의 목적어로서 전체적으로 명사를 역할을 하기 때문에 합쳐서 동명사라고 하는 건데요. 스탠다드는 거의 가산명사로 쓰이는데 이게 타임즈에서 끌어낸 문제 있는 것 같은데 되게 드물게 불가산으로 스탠드로 사용되고 있네요. 4030번 광운대학교 별두개 문제입니다. 어법상 적절하지 않은 것은 You're the prettiest lady I've ever. ever는 이제 살면서 지금까지 내가 본 사람 중에서 가장 이쁜 여인이다. I wish I hadn't watched the scary movie. 어젯밤에 그 무시무시한 영화를 본 거예요. 안 보았더라면 좋았을 텐데 그런 거죠. It's time you take는 안 되죠. time이 나오면 about time이 나오든 high time이 나오든 뒤에 원형을 쓰는 거라 원형이나 현재형은 안 돼요. 과거형을 쓰든지 should take를 써요. You should take 또는 you took a peaceful vacation with your wife. 아내와 함께 아주 평화롭게 바캉스를 갔어야 될 때다 이미 이런 거죠.
had I 도치된 if I had not told the story 그거를 말하지 않았더라면 I would not been the jail 감방에 가 있지는 않았었을 텐데 every student came with their mother didn't they 사전에서 이런 데서 많이 쓰죠. 모든 학생들이 부모와 그들의 부모와 왔겠지 그쵸 그런 거죠. 그런데 이거는 이 수의 일치를 무시하고 오히려 성의 차별을 막는 거예요. every student를 he로 받으면 she가 뭐라 그러고요. she로 받으면 he가 뭐라 그래야죠. 그럴 때 이렇게 사전에서는 수의 일치를 무시하고 every student를 they로 받는 거예요. didn't they 그쵸? 이렇게 되는 거죠. 자, 그래서 is time 가정법이나 took나 should take를 써야 돼요. 평화롭게 가야 했을 때다 이런 거죠. they를 쓴다 이런 거고 뭐 아까 해석하는 게 다 나오는 거고요. is high time, about time 또는 아무것도 안 쓰고 time, that도 생략할 수도 있는 거죠. 우선 high time 볼까요? high time 보면 is high time 보응급이 있어야 해요. high time은 time beyond the proper time. 적당한 때를 넘었지만 is too late는 too late 하지는 않은 거죠. 이제 했다니 때 늦은 감이 있다 등으로 해석하는 거예요. 그리고 대절에는 가정법 과거를 쓰는 거죠. It's high time we made. 변화를 가져왔어야 될 때다. It's time you started thinking about saving. 노년을 위해서 저축을 생각했어야 될 때다. 이런 거죠. It's high time you cleaned your room. 방을 치웠을 때지. It's high time you got that bad knee. 아픈 무릎을 look that by 의사가 보게 해야 될 때다. 이런 거죠. It's high time government displayed more humanitarian approach to the victims of 불경기 희생자들에게 더 인간적인 접근을 해야 될다. It's high time we were 이렇게 쓰는 거죠. High time you were earning your own living. 네가 벌어야지. My boy, 얘야. You can 내가 언제까지 도울 거라고 기대하지 마라. It was high time she faced. 앞에가 is time이든 was time이든 상관없어요. 과거형을 쓰는 게 원칙이에요. John stood was old and it was high time he bought about a new one. 색을 살 때다. I said it was high time you fell. 사랑에 빠져야 될 때가 되었다. About time이 나와도 같은 뜻이에요. It is about time she got a job. About time이 진행되거나 일어나고 하는 것이 더 이전에 about 가까워왔다는 거죠. 예. 한참 가까워왔다는 건데 high time하고 비슷해요. 아무튼 이게 때 늦은 감이 있다 할 때는 high time하고 비슷하고 막 해야 한다. 막 가까웠다는 거는 about time하고 비슷한 뜻인데 짜증내는 화난 톤이면 앞에 걸 사용하고요. 중립적인 톤이면 뒤쪽을 사용하는데 우리가 이것까지 자세히 구분할 필요는 없어요. About time you went 일찌감치 잠자리에 들었을 때지 또는 잠자리에 들어야지 이 둘 중에 하나인 건데 time에 강세를 주면 It's about time you went to bed 이렇게 되면 이래 뜻이 되는 거예요. Isn't it about time we got 이렇게 그냥 과거형 쓰면 되는 거죠. 새 차를 살 때 된 거 아니야? 와, you cut your hair 머리 잘랐네. 야, I decided to try something different 다른 걸 좀 해보려고 그랬지 뭐야. It's about time you got a haircut too. 오타가 났네요. 해리가 아니고 헤어입니다. 헤어 오타. 헤어커트가 오타가 났네요. 헤어컷. 아무튼 about time got 했어야 될 때다 그랬더니 why did you stay? 왜 그런 말을 하는겨? You've had the same hairstyle since I have known you. 안때부터 같은 헤어스타일이었어. I've known you since kindergarten 시절부터 알고 지내잖아. Oh, I guess that's true. You like it? 마음에 드냐? I love it. 좋고 말고. Here they are. 저기 오네. About time. 늦은 감 짜증나. 이제서야 오네. 너무 늦은 감이 있어. 이렇게 짜증의 뉘앙스를 나타내고 있죠. About time too. Well, it's about time you got here. 한참 전에 왔었어야지. 그냥 과거로 해석하면 돼요. 한참 전에 왔었어야지. I've been waiting for an hour. 1시간에 기다렸잖아. It's about time I came. 이미 털어놨었을 때야. 그리고 인정했었을 때야. 이런 거죠. It's about time you grew up. 자라서
현실을 직시해야 될 때다 이런 거죠. It's about time the road was completed. 길은 완성됐었어야 했는데 they've been working on it. 여러 달째 공사하고 있어. It's about time that에다 강조를 두면 돼요. High school taught student들에게 basic banking과 finance를 가르쳐야 하는 경우다 이런 거죠. time 나왔을 때 이렇게 과거형 쓰기도 하죠. It's time somebody taught. It's time someone tore up this city. clean up city 해야 된다는 거죠. We have one of the highest crime rates가 높은 중에 하나다 이런 거죠. It's time 다음에 toV가 바로 나올 수도 있어요. It's time I was를 되는 거는데 It's time I should 원형이라든가 for me toV 다 되는 거예요. should 원형이나 for 의미상의 주어 플러스 toV가 사용이 되는 거예요. 다만 요렇게 should 원형이나 했을 땐 늦은 감이 있었다. was 같은 경우는 내가 이미 갔었을 때 늦은 감이 있다 이 뜻은 없는 거예요. High time to consider. About time for you to V도 되는 거죠. Thank you for a lovely meal, but it's high time for us to start 이렇게 되는 거예요. 다만 time만 쓰고 아무것도 생략이 됐을 때 time 플러스 원형 안 되고요. 현재형도 보통은 우리나라에서는 안 된다고 보시면 돼요. It's time you went 돼요. 그런데 원형은 안 된다는 거예요. 원형 쓰면. It's high time someone gives 이렇게 3인칭 단수에 현재형 쓰는 게 드물게 있기는 있다는 거죠. Given the increase of crime in the nation. 범죄율의 증가를 생각할 time, present addresses the issue. 문제를 다뤄야 할 때다. 미국 영어에서 드물게 현재형이 사용이 하는데 국내 문법으로는 그냥 틀린 거로 나올 거예요. It was time. 다음에 과거형이 나올 수도 있어요. 그 얘기가 사실을 얘기했었을 때야 되는데 기회가 있을 때 말을 하지 않은 거죠. 네이버의 가정법 표시단데 It's time we were. 이렇게 were를 쓰는데 타임이 나오면 가정법이기 때문에 would 같은 게 필요가 없는 거예요. 이게 나오면 그 자체로 was만 써도 가정법인 줄 알기 때문에 was를 쓰는 게 원칙이 되는 거예요. were 쓸 필요가 없다는 거예요. 그러나 it's high time, it's high time 하고 was가 원칙이지만 간혹 were를 써주면 틀렸다고 안 할 때도 있다는 거죠. 의심을 받기도 하지만 틀렸다고 안 할 때도 있다는 거예요. 이렇게 자체가 가정법인 줄 알기 때문에 1인칭 단수나 3인칭 단수에서는 순수 가정법 과거인 were를 사용하지 않고 가정법 과거인 was를 사용하는 게 원칙인데 실제로는 were도 사용이 된다는 거죠. 참 어렵죠? 다만 이 문제도 어려운 거죠. 이 문제도 쭉 올라왔는데 결국은 한참 올라왔죠. It's time 나왔는데 이게 you take 돼 있는데 이거 그냥 우리나라 문제에서는 이거 It's take 이거 현정이라든가 원형을 쓰면 안 된다는 거죠. took를 쓰든가 should take를 써야 된다는 걸 물어본 거예요. 상당히 어렵죠. 별표 3개 줄 수도 있는데 뭐 2개 정도만 줬습니다. 여러분이 밑에 그래서 이런 풀이를 쭉 갖다 놓은 거예요. 이걸 자세히 설명을 안 해주면 여러분이 이해하기가 참 어렵죠. 아무튼 뭐 여기까지 하겠습니다. 구독과 좋아요를 다시 부탁드리겠습니다.